of the canals based upon the discharge and its relative importance. Mainly discharge means it is water will be discharged on the canal. How much of water will be discharged on the canal, based on this factor only the canals are classified. In this canal water discharge may be constructed in cumex, may be measured in cumex. Cumex means metric cube per seconds. So here, based upon the discharge, mainly 5 types of canals are maintained. One is main canal, second one is branch canal, third one is major distributary, and fourth one is minor distributary, and fifth one is field channel. So here main canals are mainly take off directly from the weir headworks or dams. This type of canals mainly take off from the dams or rivers also. It carries water to branch or distributary canals, but it not recommended to it is not recommended to no direct irrigation from it. Here this for this water will be only carries from river to branch or distributary canals only. In this type of canals no irrigation works are done. So next one is branch canal. Branch canals are take off from the main canal. It has a head discharge of 14.15 cumex or above 2.5 cumex, and above are termed as branch canals. Here branch canals are majorly take off from the main canal and water transferred to the major distributaries only. మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్కి మెయిన్ కెనాల్స్ నుంచి వాటర్ని తీసుకొని మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్కి వాటర్ని పంపిస్తుంది అనమాట. ఇంకోటి ఏంటి అంటే లార్జ్ ఎక్స్టెన్స్లో అంటే లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది బ్రాంచ్ కెనాల్లో డిపాజిట్ అవుతుంది, డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అనమాట. మనకి చెప్పుకున్నట్లయితే నార్మల్గా డిశ్చార్జ్ అంటే ఏమని తెలుసండి? నార్మల్ మనకు తెలిసింది ఏంటి డిశ్చార్జ్ అంటే? డిశ్చార్జ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ మైనస్ అవుట్పుట్ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎక్కడ అంటే రిజర్వాయర్స్లో ఈ టర్మ్ అనేది మేజర్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ రిజర్వాయర్స్లో డిశ్చార్జ్ గురించి చెప్పుకున్నట్లయితే ఇన్పుట్ మైనస్ అవుట్పుట్ అనేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ నెక్స్ట్ అసలుకి మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ. మేజర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీ ఇట్ టేక్స్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద బ్రాంచ్ కెనాల్స్ ఆర్ మెయిన్ కెనాల్స్. మెయిన్ కెనాల్స్ నుంచి కూడా సమ్ టైమ్స్ వాటర్ అనేది టేక్ ఆఫ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ ఇట్ వాటర్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ద మైనర్ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ అనమాట విత్ హెడ్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ 0.028 cumex to 14.15 cumex. The discharge is in every canal. The discharge will be very important. You have to make this sure. 0.028 cumex to 14.15 cumex will be discharge of major distributary only. Minor distributors, these are water takes off or this type of canals, minor distributary canals are take off from the major distributary to the field channel anamata. In here field channels we are constructed, we are transferred. Field channels are constructed by farmers. Field channels are mainly constructed by farmers. So here water will be take off from the minor distributary in field channels. These are mainly cultivated, these are mainly excavated by cultivators only. So this type of field channel distributary are majorly take off from the minor distributaries. So here after that classification based on canal alignment. Alignment is nothing but canal పొజిషనింగ్ అనమాట. మనం పొజిషన్ ఆఫ్ ద కెనాల్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఎలా పెట్టుకోవాలి అని చెప్పేదాన్నే మనం
కెనాల్ అలైన్మెంట్ అంటాం అనమాట. దీస్ ఆర్ మెయిన్లీ 3 టైప్స్: కాంటోర్ కెనాల్స్, వాటర్ షెడ్ కెనాల్స్ ఆర్ రిడ్జ్ కెనాల్స్, సైడ్ స్లోప్ కెనాల్స్ అనమాట. ఈ కాంటోర్ కెనాల్స్ అంటే ఏంటి అంటే ద కెనాల్ షుడ్ బి అలైన్డ్ జనరలీ ఫాలోస్ కాంటోర్ లైన్స్ అనమాట. కాంటోర్ లైన్స్ అని సపోజ్ వ్యాలీస్కి చెప్పుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్లా కాంటోర్ లైన్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ కాంటోర్ లైన్స్కి ప్యారలల్గా కెనాల్స్ అనేవి మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్స్ని మనం కాంటోర్ కెనాల్స్ అంటాము. మేజర్లీ దీస్ కెనాల్స్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ద కాంటోర్ లైన్స్ ఓన్లీ. సమ్టైమ్స్ కాంటోర్ కెనాల్స్ ఆర్ ఆల్సో రన్స్ మెయిన్ అలైన్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కెనాల్ యొక్క అలైన్మెంట్ అనేది అంటే కెనాల్ పొజిషనింగ్ అనేది ఎక్కడ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇచ్చుకుంటున్నామో అది తీసుకుంటే దాన్ని అలైన్మెంట్ అంటాము. మేజర్లీ బేస్డ్ అపాన్ ద అలైన్మెంట్ కెనాల్ విల్ బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ కాంటోర్ కెనాల్స్, వాటర్ షెడ్ కెనాల్స్ ఆర్ రిడ్జ్ కెనాల్స్ ఆర్ సైడ్ స్లోప్ కెనాల్స్. కాంటోర్ కెనాల్స్ these canals are also aligned only. These canals are also aligned generally follows the contour lines. These are parallel to the contour lines only. These type of canals are parallel to like this. These canals are parallel to the contour lines. Suppose in valleys or hilly areas, contour lines like this. In this, canals are parallel to the contour lines. This type of canals are mainly runs to contour lines. Sometimes main canals also runs. Contour canal need not follow the along same contour line. They can be changed accordingly. Water will flow by gravity only. It is suitable very in hilly areas. Irrigation will be done in one side because there is no side another bank don't have. Canal bank is only have one side because they are constructed in hilly areas. So water next one is watershed canal. This type of canals also runs in hilly areas. అంటే మనకి రిడ్జ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదండి, కెనాల్స్ యొక్క రిడ్జ్ పాయింట్స్ నుంచి కెనాల్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటే ఆర్ కెనాల్స్ అనేవి న్యాచురల్గా ఫామ్ అయితే అలాంటి కెనాల్స్ని మనం రిడ్జ్ కెనాల్స్ అంటాం. ఆర్ మేజర్గా చెప్పుకుంటే వాటర్ షెడ్ కెనాల్స్ అంటారు. దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై వాటర్ షెడ్స్ ఓన్లీ. మనకి వాటర్ షెడ్ వల్ల ఏంటి అంటే మేజర్గా కాఫీ ఇట్లాంటి పంటలన్నీ వాటర్ షెడ్ కెనాల్స్ వల్లే ఫామ్ అవుతాయి. టోటల్గా వాటర్ షెడ్ లైన్ అలాంగ్ ద వాటర్ షెడ్ లైన్కి మనం టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ ద వాటర్ షెడ్ లైన్కి కెనాల్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఎట్ ద పీక్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఏరియా. టోటల్ పీక్ ఆల్టిట్యూడ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆల్టిట్యూడ్స్ అంటే ఇలా పైన ఎలివేషన్స్ అనమాట. ఈ టోటల్ ఆల్టిట్యూడ్స్ నుంచి మనకి కెనాల్స్ అన్నీ రన్ అవుతూ ఉంటే ఈ బోత్ సైడ్స్ అనేవి ఇరిగేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. టోటల్ దీస్ 2 బ్యాంక్స్ నుంచి అంటే ఏదర్ బోత్ బ్యాంక్స్ నుంచి కెనాల్ బ్యాంక్స్ నుంచి ద ఇరిగేషన్ విల్ బి డన్ అనమాట. బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ నుంచి దేర్ ఈజ్ నో క్రాస్ డ్రైనేజ్ విల్ బి రిక్వైర్డ్ బికాజ్ ప్యారలల్ డ్రైనేజ్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఆల్సో. క్రాస్ డ్రైనేజ్ అనేది ఈ వాటర్ షెడ్ కెనాల్స్కి ఉండవు. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సైడ్ స్లోప్ కెనాల్స్ అనమాట. ఈ సైడ్ స్లోప్ కెనాల్స్ వచ్చేసరికి దీస్ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్స్ ఆర్ అలైన్డ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద కాంటోర్ లైన్స్. అంటే ఇవి కాంటోర్ లైన్స్ అనమాట. ఇలా కాంటోర్ లైన్స్ చూసుకున్నాం అంటే కెనాల్స్కి పర్పెండిక్యులర్గా మనం కెనాల్స్ని చేస్తే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే వాటిని సైడ్ స్లోప్ కెనాల్స్ అంటాము. దీ సైడ్ స్లోప్ అనేవి వెరీ స్టీప్గా ఉంటుంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ దిస్ టైప్ బెడ్ స్లోప్ ఈజ్ వెరీ స్టీప్, It is not located on the ridge line, on the valley line. These are not located on the ridge lines also and valley lines. Here it is parallel to the natural drainage. So there is no need of క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్. ఇక్కడ క్రాస్ డ్రైనేజ్ వర్క్స్ అనేవి అవసరం లేదు. ఎందుకు అంటే న్యాచురల్ డ్రైనేజ్ ప్యారలల్గా ఉంటుంది, ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అంటే న్యాచురల్గా డ్రైనేజ్ ఎప్పుడైనా కానీ క్రాస్ డ్రైనేజ్ ఎప్పుడైనా కానీ మనం కెనాల్స్కి క్రాస్గా పడతాం. కానీ ఈ కెనాల్సే క్రాస్గా ఉంటాయి కాబట్టి కాంటోర్ లైన్స్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. మనం న్యాచురల్ డ్రైనేజ్ ఎప్పుడైనా కానీ కాంటోర్ లైన్స్కి పర్పెండిక్యులర్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ కెనాల్సే
పర్పెండిక్యులర్ టు కాంటోర్ లైన్స్ కాబట్టి మనకి ఏంటి అంటే క్రాస్ డ్రైనేజ్ అనేది వర్క్స్ అనేది ఇక్కడ అవసరం లేదు. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్స్కి మనం మేజర్గా కాస్ట్ అనేది మినిమంగా ఉంటుంది. కాస్ట్ విల్ బి వెరీ మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే కాస్ట్ విల్ బి మినిమం. Thank you. Another classification is there based upon the lined materials. Based upon the lined materials, canal will be classified as unlined canals and lined canals. So in this unlined canals ante enti ante కెనాల్స్ ఓన్లీ కన్స్ట్రక్టెడ్ నాట్ లైనింగ్ అనేది జరగదండి. లైనింగ్ అంటే పైన మెటీరియల్ అనదర్గా మనకి కోటెడ్ మెటీరియల్ అనేది కెనాల్స్కి ఉండదు. లైక్ సిమెంట్ ఆర్ కాంక్రీట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అనేవి ఏమి కెనాల్స్కి ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కెనాల్స్లో లైనింగ్ అనేది ఉండదు. సో ఇన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ కెనాల్స్ అన్లైన్డ్ కెనాల్స్కి ఏంటి అంటే మేజర్గా సీపేజ్ లాసెస్ అనేవి అక్కర్ అవుతాయి అండ్ బెడ్ లాసెస్ కూడా జరుగుతాయి. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ కట్టింగ్ అండ్ ఎంబాక్మెంట్ ఆర్ ఫిల్లింగ్ దీస్ వర్క్స్ ఓన్లీ డన్ అన్నమాట ఇందులో అన్లైన్డ్ కెనాల్స్లో. అదే లైనింగ్ కెనాల్స్లో ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ లైనింగ్ మెటీరియల్స్ లైక్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కెనాల్స్ లైనింగ్ మెటీరియల్స్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ లైక్ సిమెంట్ ఆర్ కాంక్రీట్ ఆర్ pulverized plastic materials. Those are this type of canals are majorly avoid the bed losses and seepage losses. Majorly this type of this type of lined canals are fulfill the total రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ఏరియా అన్నమాట. మనకి ఇంకోటి ఏంటి అంటే లాసెస్ అనేవి జరగకపోవడం వల్ల మేజర్గా మనకి లైన్డ్ కెనాల్స్ వల్ల లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ద కెనాల్ విల్ బీ ఇంప్రూవ్డ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్డ్ అనమాట. లైఫ్ స్పాన్ అనేది మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. నేచర్గా ఉన్నదానిపైన మనం లైనింగ్ అనేది వేసుకోవడం వల్ల మేజర్గా సో మెనీ అడ్వాంటేజెస్ ఆర్ ప్రెజెంటెడ్ అనమాట. మనకి ఈ అడ్వాంటేజెస్ అన్నీ ఉండడం వల్ల టోటల్గా మనకి సీపేజ్ లాసెస్ బెడ్ లాసెస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ లాసెస్ విల్ బి డిక్రీజ్డ్. ఇన్ దట్ టైమ్ లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ద కెనాల్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ అనమాట. ఓకే, ఇంకా వచ్చేసరికి మనం కెనాల్ క్లాసిఫికేషన్స్ అనేవి మోర్ టైప్స్ ఉంటాయి. మేజర్గా దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ అనమాట. కెనాల్స్లో వచ్చేసరికి మనం చూసుకున్నట్లయితే కెనాల్స్ వెరీ ఆర్టిఫిషియల్ అనమాట. నేచురల్ కెనాల్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి. అది రేర్ ప్లేసెస్లో న్యాచురల్ కెనాల్స్ అనేవి. ఇరిగేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరగాలి అంటే వాటర్ విల్ బి కంప్లీట్లీ కామన్ అనమాట. వాటర్ కంప్లీట్లీ రిక్వైర్డ్ అనమాట. వాటర్ రిక్వైర్ కావాలి అంటే కెనాల్స్ అనేవి కంపల్సరీ అనమాట. ఇలా కెనాల్స్ని మనం డైరెక్ట్ డైవర్షన్ స్కీమ్ సిస్టమ్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. కెనాల్స్ ఎక్కడ మేజర్ కెనాల్స్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ డైరెక్ట్ డైవర్షన్ స్కీమ్ అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి.